हाउ टू मेक द मूवीज, सिनेमा कैसा बनाते हैं आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो ये क्लास तक चलते रहेगा। वन गार्डन को ग्लो मैजिकल गार्डन कहते हैं। मुगल गार्डन इंटीरियर पार्ट वृंदावन गार्डन, अंदर जाने से वृंदावन गार्डन मैरिज पार्टी से फेमस है। अब कल उलाला जो गाना था उसका शूटिंग यहाँ पर लिया गया। तेलुगु सिनेमा जुलाई वो मधु गाने का शूटिंग यहाँ पर हो चुका है। तो दिस इज गार्डन यूज फॉर मोस्टली ग्रुप डांस पर्पस। राइट साइड एंजल्स फाउंटेन, इन दिस फिल्म सिटी इज द हाईएस्ट फाउंटेन। रामोजी फिल्म सिटी का ये सबसे ऊंचा फाउंटेन है। इसके ऊपर जो डिजाइन है, इसे डिजाइन को ग्रीक आर्किटेक्ट कहते हैं। ऑल द बेस्ट मूवी टाइटल सॉन्ग यहीं पर शूट किया गया था। ठंडा ठंडा कुनकुन नवरत्न आयल शूटिंग यहीं पर हुआ। लेफ्ट साइड लाइमलाइट गार्डन, रामोजी गार्डन। एक ही साथ 2000 गेस्ट का पार्टी यहाँ पर बना सकते हैं। बड़ा बड़ा कंपनी का इवेंट, मैरिज पार्टी, अवार्ड फंक्शन से यहाँ पर होता है। पेद्दा इवेंट जरूरता उनके। दिस गार्डन मोस्टली यूज फॉर इवेंट पर्पस, मैरिज पार्टी पर्पस इवेंट होता है। बड़ा बड़ा यहाँ पर करता है। और शाहरुख खान काजल का मैरिज पार्टी इसी गार्डन के अंदर हुआ है। दिलवाले सिनेमा। लेफ्ट हैंड साइड टॉप दिस इज हवा महल मेड विद जयपुरी आर्किटेक्ट डिजाइन। यू कैन सी दिस हवा महल सरकार राज मूवी एक शुद्ध सुंदर है। कुंजाली महल गार्डन, इस गार्डन का नाम है करिश्मा। और इस गार्डन का स्पेशलिटी है शूटिंग का समय हीरोइन जिस कलर का साड़ी पहनकर गार्डन के अंदर डांस करेगा, उसी कलर का फूल आने का पार्टी वहाँ पर लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू हीरोइन कलर कॉस्ट्यूम दे विल डेकोरेटेड दैट कलर। वैसा शूटिंग यहाँ रोड के ऊपर लिया गया। इधर रोड पे ना हीरोइन कार पंच शॉट शूट जैसा ट्रिपल मूवी। तो ये हाईवे के लिए भी यूज करते हैं दिस रोड। मोस्टली इस पर हाईवे पर ऑल्सो। किरण मोदी लुक एट फ्रंट बस का सामने देखिए जो काउंटर रोमन आर्किटेक्ट डिजाइन। राइट साइड में जो काउंटर है ना उसके ऊपर रोमन आर्किटेक्ट का बना हुआ डिजाइन है। राइट साइड आप सभी ने देखा होगा अंदर चूड़ो चंद्रमुखी सिनेमा पारा लकला का जो गाना था ना उसको शूटिंग यहीं पर लिया गया। सूर्यवंश में अमिताभ जी का हवेली। स्काई नेशनल कॉलेज, गजा फंक्शन हॉल, बांग्लो मूवी, एमएलए पटाखा स्टोर, बाली चौक, सरे नडू सिनेमा കാർ റേസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന റോഡ് चलता है ना यही सीढ़िया। यूपी का पादुकोणी शांतर चेन्नई एक्सप्रेस गोल्डन टेम्पल, सुवर्ण देवालय। गोल्डन टेम्पल लगा देते, व्हाइट कलर लगा दिए तो गुरुद्वार बन सकता है। पंजाब अमृतसर गोल्डन टेम्पल, फतेहपुर सिटी का बुलंद दरवाजा। लेफ्ट साइड श्रीमंतुड़ सिनेमा श्रुति हसन राज होस्टल में। अंदर देखिए मस्जिद रहता है, ताजमहल रहता है। लोखंडा मस्जिद है, ताजमहल लगा यूज करो। डायरेक्टर वांटेड ताजमहल टोटली अप्लाई व्हाइट कलर, ग्रीन कलर अप्लाई मस्जिद आल्सो। यमला पगला दीवाना अगेन का शूटिंग लास्ट बिल्डिंग अंदर इंटी दारी थी सामंत गरी। These are three flexible hours। हमने मुंबई पीछे बैंगलोर बनाते हैं। करता बहुत अच्छा नाइस शूटिंग होती है। राइट साइड स्पेशली लेडीज के लिए सेंट्रल जेल। दिस इज द लेडीज सेंट्रल जेल। नाउ वी आर एंटरिंग द साउथ इंडियन मार्केट। दिस इज द साउथ मार्केट, साउथ का मार्केट है। 1997 में मिस्टर अमिताभ जी के लिए सेट बनाया गया था। बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी, मुंबई चोर बाजार। लेफ्ट साइड में देखिए ओपन प्लेस में गांधी जी का स्टैचू लगा दो, गांधी नगर। एनटीआर गारू स्टैचू पेड़ते एनटीआर नगर पुलिस स्टेशन। राइट साइड में देखिए इस जगह पर एक पेट्रोल बंक बनाना है तो छोटा सा पेट्रोल बंक बनाते हैं। बड़ा सिटी में प्लेस कम रहता है ना, छोटे छोटे पेट्रोल बंक रहते हैं। और लेफ्ट साइड में ये शाहरुख खान का घर है दिलवाले सिनेमा में। गैरेज विद हाउस इन दिलवाले सिनेमा शाहरुख खान। और लेफ्ट हैंड साइड
नायक में रानी मुखर्जी का घर, चंद्रमुखी सिनेमा, डांस मास्टर हाउस, दोनों से घर। ऐसे घरों को मांडू हाउस कहते हैं। कॉल इज मांडू हाउस। You can see both are side. This is a small village variation. गांव का लोकेशन है, छोटा सा विलेज। They will decorated only front elevation. Nothing is there. Totally forest. ഫ്രണ്ടിൽ को सामने से सुंदर बनाते हैं। दरवाजा खुल के अंदर जाएंगे तो जंगल में जाएंगे, पीछे कुछ नहीं, पूरा राइट साइड 3 floor building, entire Ramoji Group purpose head office administrative building, cream color building, first one, and another, these are total 3 to 4 building for Ramoji Group purpose media location. ये पूरा रामोजी ग्रुप का मीडिया रहेगा। देखिए ये BSF है, बिग शूटिंग फ्लोर्स है। एशियाई खंड का नंबर 1 शूटिंग फ्लोर कहा जाता है। इन्हीं बिग शूटिंग फ्लोर अंडर एशियाई खंड में चाला क्लब डांस के लिए भी यूज होता है, क्लब डांस के लिए भी यूज कर सकते हैं बिल्डिंग को। तो पहले चलेंगे हम सेंट्रल जेल के अंदर। सेंट्रल जेल डिफरेंट टाइप ऑफ सेंट्रल जेल, 4 अलग अलग जेल है, आप देख सकते हैं जगह पर। अपकमिंग सिनेमा SDGM नया मूवी आ रहा है, तो सिनेमा उसके लिए SDGM इसको संजय मेंटल हॉस्पिटल पर। ये जो दोनों बाजू का लोकेशन है ना, मेंटल हॉस्पिटल, जेलर सिनेमा राइट साइड हेलेना मूवी मेंटल हॉस्पिटल, और योर लेफ्ट हैंड साइड दृश्यम डेड बॉडी पुलिस स्टेशन शोइंग हियर ऑल्सो। इसी जगह पर डेड बॉडी दिखता है पुलिस स्टेशन। दृश्यम 2 मूवी KGF 2 यहीं पर शूट किया गया था। नेने राजू नेने मंत्री, CID मूसा, अर्जुन, जय हिंद 2, पुलिस गिरे पुष्पा 2 मूवी। पुष्पा 2 का जैसे रामोजी फिल्म सिटी का ये बिल्डिंग वाला ने रामोजी फिल्म सिटी पे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बुक लाई के। तो इस टोटल रामोजी फिल्म सिटी के फाउंडर्स थे कैलाशवासी डॉक्टर पद्म विभूषण रामोजी राव गारू। ऐसा आर्टिफिशियल ट्री बनाते हैं, बना के सुसाइड करने के बाद फाइटिंग सीन का शूटिंग लेते हैं। जितना इंसान का हाइट रहता है ना, उसका हिसाब से डुप्लीकेट रहता है ऊपर। ഇവിടെ ഏതോ ഒരു ഫിലിമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ട്രീയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഷൂട്ടിങ്ങിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായി പോകുന്നത് തെലുങ്ക് സീരിയലായിരുന്ന ഭാഗവതം സീരിയലിൻ്റെ സെറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മുന്നിലായി തന്നെ 2 സൈനികരുടെ സ്റ്റാച്ചു ഉണ്ട്. അത് കടന്ന് നമ്മൾ ഒരു അതിഗംഭീരമായ കൊട്ടാര സമാനമായ ഒരു സെറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ചില്ലിൻ്റെ കൂടുകളിലാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഏകദേശം 6 അടിയോളം വലുപ്പം വരുന്ന ദേവന്മാരുടെ പ്രതിമകളാണ്. ഒരു ഇടനാഴി കണക്കെയുള്ള വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇരുവശത്തായി പ്രതിമകളെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഈ സീരിയലിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായിരുന്ന ദേവന്മാരുടെ പ്രതിമകളാണ് ഇരുവശത്തുമായി നമ്മൾ കാണുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്ന അതിഗംഭീരമായ ഒരു കൊട്ടാരത്തിലേക്കാണ്. ദേവലോകമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഒരു രാജസദസ്സ് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മുന്നിൽ 2 കാവൽക്കാരുണ്ട്. മഹാഭാരതം സീരിയലിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങും ഇതിനകത്തായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത്. ഈ രാജസദസ്സിൽ നടുവിലിരിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. മറ്റ് സിംഹാസനങ്ങളിലെല്ലാം ഇരിക്കുന്ന സാമന്ത രാജാക്കന്മാരാണ്. അതിമനോഹരമായ ഒരു രാജസദസ്സ് തന്നെയാണിത്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറയില്ല ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സെറ്റാണിതെന്ന്. ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ഒരു രാജസദസ്സ്. അതിമനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണിത്. ചുറ്റിനും അനേകം തൂണുകളും കമാനങ്ങളോടും കൂടിയ വർണ്ണമനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച. ആരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റ് തന്നെയാണിത്.
അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, ഒരു ട്രെയിന്, ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന ട്രെയിനാണ്. ഹിന്ദി സിനിമയായ ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസ്, ദിൽവാലെ ദുൽഹനിയ ലേ ജായേഗെ എന്നീ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നിന്നാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ഇവിടെ ഒരു ഡാൻസ് മാസ്റ്റർ ഡാൻസ് പഠിപ്പിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡാൻസ് കളിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 2 കപ്പിൾസ് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഡാൻസ് മാസ്റ്റർ ഡാൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, മ്യൂസിക് ഇടുന്നു, ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു. മറ്റൊരാൾ മൂവി ക്യാമറ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും കാണാം. ഇതാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ മുൻഭാഗം. വളരെ ഭംഗിയായി ഒരു ശരിയായ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണോ സെയിം അതേമാതിരി തന്നെയാണ് ഈ സെറ്റും കാണുന്നത്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ സെയിം അതേ മാതൃക. അടുത്തതായി നമ്മൾ പോകുന്നത് ബാഹുബലി എന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്ന ബാഹുബലി സെറ്റ്. ബാഹുബലി സെറ്റിൻ്റെ എൻട്രൻസിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. 2 സൈഡിലുള്ള ചുമരുകളിൽ ബാഹുബലി സിനിമയുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് പതിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗേറ്റ് കടന്ന് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ 2 കൊമ്പനാനകൾ തുമ്പിക്കൈ ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നതായി കാണാം. ബാഹുബലി ചിത്രത്തിലെ ദേവസേനേനെ അമ്പ് ചെയ്യാൻ ബാഹുബലി പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ആ അമ്പും വില്ലുമാണ് ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത്. സിനിമയിൽ ബാഹുബലി കാട്ടുരാജാവായ കാളകേൻ രാജാവിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പലവിധത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ശരി. ബാഹുബലി ചിത്രത്തിലെ മഹിഷ്മതി എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജകൊട്ടാരമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ആ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമതിലും ആ കൊട്ടാരത്തിൽ അന്ന് യുദ്ധസമയത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഓരോ ആയുധങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദേവസേന എന്ന രാജകുമാരിയെ ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിസ്ഥനാക്കിയ സ്ഥലമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ദേവസേനയുടെ ഒരു കട്ടൗട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാണികളെല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ്. ഈ ഇരുമ്പ് കൂട്ടിലായിരുന്നു ദേവസേനയെ ചങ്ങലക്കിട്ടിരുന്നത്. അത് തായുള്ളതാണ്. അത് ചുരുങ്ങിപ്പോയതാ, അതാണ് കൈ രണ്ടിട്ട് വലിക്കുമല്ലോ. എന്നാ ഈ മേഡത്തിന്റെ പേരെന്തേനും? ദേവസേന മേഡം. ഓക്കെ. വിശ്രമ അതായത് പേരാണ് ഒറിജിനൽ പേരെന്ന് പറയുന്നത് മരം ഒറിജിനലാണ്. ഈ കാളയായിട്ടായിരുന്നു ബെല്ലാൽ രാജൻ കാളപ്പോര് നടത്തിയിരുന്നത്. സിനിമയിൽ ഇതിന് ജീവനുള്ളതായിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇതായിരുന്നു സിനിമയിലെ ബെല്ലാൽ രാജാവിൻ്റെ സിംഹാസനം.
ബാഹുബലി സിനിമയിൽ കണ്ടിരുന്ന വെള്ളാൾ രാജാവിൻ്റെ വലിയ പ്രതിമയാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു പകുതിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ ഈ ഭീമാകാരമായ പ്രതിമയായിരുന്നു മറിഞ്ഞു വീഴുന്നതായി കണ്ടിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം മറുവശത്തായി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബാഹുബലി സെറ്റ് കണ്ടതിന് ശേഷം ബാഹുബലി സെറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി നമ്മൾ കയറിയത്. ബാഹുബലിയുടെ പടച്ചട്ടയും കിരീടവും ഇവിടെ ഒരു ഷോക്കേസിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. കൂടാതെ ചിത്രത്തിലെ ബാഹുബലി സിനിമയിലെ അനേകം ഫോട്ടോകളും പ്രദർശനത്തിനായി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബാഹുബലി സിനിമയുടെ ഡയറക്ടറായിരുന്ന രാജമൗലി നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഇവിടെ കാണാം. വലിയൊരു ഹോട്ടലാണ്, അനേകം പേർ ഭക്ഷണത്തിനായി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. വാഷ്റൂം സൗകര്യവും എല്ലാം ഉള്ളൊരു ഹോട്ടൽ. യാതൊരുവിധ ഭക്ഷണവും വെളിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം മുഴുവൻ ഇവിടുന്ന് തന്നെ വാങ്ങിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ റേറ്റാണ് 650 രൂപ. ബട്ടോരയാണ്, അതായത് 2 പൂരി കടലക്കറി. ഇതിൻ്റെ റേറ്റാണ് 650 രൂപ. ഇന്നലെ ബിരിയാണി കഴിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മളിന്ന് ബിരിയാണി വാങ്ങിയില്ല, ഇന്ന് ഇതാണ് വാങ്ങിയത്. തീരുന്നില്ല. പക്ഷേ 650 റുപ്യക്കൊന്നുമില്ല അല്ലേ? 2 പൂരി വന്നിട്ട് 650 റുപ്യാന്ന് മേടിച്ചു. ഷോപ്പുണ്ട് കേട്ടോ, സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇതിലേ കൂടിയാണ് ഔട്ടിൽ പോകേണ്ട വഴി. നമ്മൾ അടുത്ത സെറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി ബസ് ഓൾറെഡി കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ബസ്സിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരും. ഒരു ബസ് മാത്രമല്ല, അനേകം ബസ്സുകളുണ്ട്. ഓരോ ബസ് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ബസ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ കാത്തിരിക്കും.